जय भीम नो बुधाई। मैं धर्मचंद मेह अज का स्पैशल प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ। अज जन्मदिन है उस महान रहबर का जिसनों विश्व रत्न के सन्मान नाल नवाजा गया है। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 नूं होया। अज का एपीसोड असी बाबा साहब जी नूं समर्पित करना है। अज गल करांगे बाबा साहब जी की महान किताब जिन्हों कि बहुत सहलाया गया हर पासियां तो हर पक्षों, जिस किताब का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट या पंजाबी च कह लीए जात पात का बीज नाश। ये किताब इन्नी भरपूर है जानकारी नाल, पूरा इतिहास उहदे विच छुपिया है। बहुत सारे कारण हैं इनू डिस्कस करन दे, क्योंकि बाबा साहब के मिशन बारे बाबा साहब की जिंदगी बारे बहुत सारे पक्षों तो गल मेरे बाकी वीरां ने करनी है। इस करके मैं अज इस विषय में चुनिया है कि इस किताब पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। इस किताब को पढ़ के असी बहुत अगे बढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ के असी बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और दूजियां नूं भी असी शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है। क्योंकि बाबा साहब की इस महान किताब बारे गल करनी है, इस करके इहो जी महान गल करने वास्ते भी मैनू महान व्यक्ति की लोड़ सी, जिहदा कि बाबा साहब के मिशन दे विच बाबा साहब के अनुयायियों के विच जिथे भी बाबा साहब की गल चलती है उत्थे एक शख्स का नाम बहुत सत्कार नाल लिया जाता है। मेरी मुराद है फकीर चंद चौहान जी, जिन्होंने मैं अज दे स्पैशल प्रोग्राम में बुलाया है। आओ आप अपना स्वागत करते हैं चौहान साहब ने। चौहान साहब जी थोड़ा बहुत जय भीम जी, नौ बधाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बाबा साहब के जन्मदिन जी थोड़ा बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी। और पूरे संसार में 14 अप्रैल दियाँ बहुत बहुत मुबारकबाद। चौहान साहब जी आप मुबारकबाद देने तो बाद आप गल करनी है कि बाबा साहब की जी किताब सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जी कि किताब आह पहला आप देखी है तो बहुत सारे ने ये एक मैं कोटेशन जी पढ़नी बहुत मैं जरूरी समझदा। तो वो ये कि उन्होंने एक तो लॉर्ड बुद्धा की कोटेशन दी है, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ। लॉर्ड बुद्धा की कोटेशन है। दूसरी कोटेशन है, ही दैट विल नो रीजन एज ए बिगट, he that cannot reason is a fool, he that dare not reason is a slave, by H. Drummond। ये किताब की कोटेशन जी ये किताब आ। सब तो पहले तो आप गल तो शुरू करते हैं कि बाबा साहब की यह रचना एनहिलेशन ऑफ कास्ट कदों प्रकाशित हुई, ये तो थोड़ा जानना पाओ प्लीज़। देखो अज आप इस महान रचना बारे गल कर रहे हैं। ये 1936 की घटना हैगी आ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਜੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਆ ਬੰਬਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਏ ਵੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਸੰਮੇਲਨ। ਠੀਕ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬੰਬਈ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਪੀਚ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਕੌਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਛਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਛਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਛਪਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਿਊ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛਪੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਾਰੇ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਏ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਇੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਇੰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਡ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਵਾਸ਼ਡ ਵਿਦ ਮੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਡ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ ਹਰੀਜਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਸੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਨੋ ਦੀ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਟਰੁੱਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਨਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਅਨਟਰੁੱਥ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਜਾਂ ਜਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੀ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ। ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਘੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਨ ਜਾਂ ਜਾਤ, ਅਰਥਾਤ ਜਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਰਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ 4-5% ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਰੋਗੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਵੱਜਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਜਾਣੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣ ਗਏ, ਜੱਗ ਲਾਪੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਣੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਗ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਣੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਨਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ 45 ਸਾਲ ਲਾਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੋਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿਮਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਮ ਕੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਜਾ ਬੰਨੋ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿੱਠ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣੀ 4 ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਕ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੇਦ ਨੂੰ ਆ,
ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹਨੂੰ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਾਣਾ ਡੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਦਾਸ ਕੰਟੇਨ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਟੌਮਫੂਲਰੀ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਵੇਦਾਸ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਪਰੂਵਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1936 'ਚ ਲਿਖੀ, ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਗੰਗਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਿਆਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਲਾਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1934 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1936 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲੋ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਣੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ 1965 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਫੇ, ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ, ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਫੋਲੋ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ DS4 ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਬੰਬ ਸਫ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ-ਸਿਫ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, EMPLOYEES ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ DS4 ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ, ਬੰਬ-ਸਿਫ ਬਣਾਇਆ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ DS4 ਆ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਪੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਨਕਲਾਬ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਏਰਾ ਆਫ ਸਟੂਜਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਏਰਾ ਆਫ ਸਟੂਜਸ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਮਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15% ਲੋਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਪਈ ਜਾਣੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 1936 'ਚ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਰੁਣਦਾਤੀ ਰੋਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6000 ਜਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਟਰਾਈਬਸ ਤਾਂ OBC ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨ ਧੋਤੀ ਰੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਕੱਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਗ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤੇ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ 1977 'ਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ OBC ਕਾਸਟਾਂ ਆ 3743, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਪੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ OBC ਆ ਉਹ 52% ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ 4 ਜਾਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਟ, ਜਾਦਵ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈਣੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਵਾਕਿਸ ਸੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਬੰਬ ਸਭਤਾ ਡੀਐਸਪੋਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਡੀ.ਕੇ. ਖਾਪੜੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਗਰ। ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ 2 ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ। 1991 'ਚ ਵੀ MP ਬਣੇ, 96 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਜਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਖੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸਪੀਕਰ, ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ 50ਵੀਂ ਜਾਣੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਗਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਤਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੋਲੀਅਮ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੋਲੀਅਮ ਛਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਪਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 85% ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ, ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਈ
ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1985 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ? ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਦਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਫਕੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।